Ok, chúng mình xuất được cái chân ngày đi giờ mà phương vì cả add user từ lời dùng tool server bao nhiêu tiền chân một bốn dương connect virtual SH cho nó như connect SH chui sim đi kéo cho xem nó chân mở IP address viết chân vay comment tới connect tới SH thì đã user đã add thì đã IP address bao nhiêu ở chọn dễ tới ok chân chân ngày nó dương mà add đời user chân một bốn anh đi dương sẽ cho xem nó là bay score tại dương chỉ user cái hay directly nó directly cái trong một bốn dương thử quay comment cat dot etc dot os dot li chân dương quay đập bay mơ tha comment cái dương mơ tại dùng tu vào chân version man server bởi chân version man hay detail fcc tiệt chân chân đập bay add user cái dương quay comment sudo user add chân hay một user mà chân nhung user nếu nhung xong đặt ở một text hay và hãy dân vài password tới enter tới cứประกาศ user ให้จังยังตัวมือ user ดอกอันนี้คือเรียบประกาศ user คือยัง command นี้và hai ต่อไปประกาศให้ยังหนึ่งtừ มือถ้า user ในประกาศก็คือเวียบานมาหนึ่งจังยังไว้ command cat slash etc hay slash password password đóคือจะล้อมอยู่มันคือมันไว้ password อย่างที่คือไว้ pass wd จังสบายมากที HWD Ây, nè HWD ok đi chẳng nếu cứ user bao giờ cứ việc ban choประกาศ nó cứ ban chụp chạy ấy chẳng sản phẩm ấy cứ việc ประกาศ user user muối chẳng đi cứ giờ ประกาศ nó cứ việc download nó không nó ấy nên user sẽ tiết cứ việc ประกาศ nó cứ việc download không nó cho tiết đây chẳng giờ từ directory home bao giờ ok chẳng giờ đo home hết tóm hết giờ anh mới được khơi user bao giờ muối nên cứ user nên trên cứ việc khơi nó là home ấy chân tờ dương giờ đỏ bị hồ một bánh cứ giờ xịt đi và hai dương user cứ giờ bạc cát được anh ấy cứ giờ bạc cát được biết đi cứ việc này tệ cứ việc ăn từ chỗ nó không hôm được tệ chân dương bạc cát viên được biết bạc cát biết cứ việc ăn chỗ hoặc nó hôm được chân nếu dương delete video user delete video mình máu cứ quay tham comment mà nhầm mình tới cứ việc delete nàyต่อไปយើង delete ហើយយើងទៅ check វាមើលអូខេ check ហើយគឺវាបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅ add មួយទៀតអានេះគឺ add user គឺរបៀបទី2គឺ sudo user add.m ctext គឺ user នោះឈ្មោះ ctext តែលើកនេះយើងគឺយើងមាន .m អញ្ចឹងនេះយើងទៅ check វាម្ដងទៀតមកអូខេគឺវាឡើងមកហើយគឺយើងបង្កើតបានជោគជ័យហើយចាំមើលតើវាចូលទៅនេះរួចអត់ចូល home តើវា load នៅក្នុង home អត់អញ្ចឹង slash home ls នេះគឺមកហើយគឺអានេះគឺរបៀបបង្កើតទី2អញ្ចឹងអានេះវាមាន user 2 user ទី1គឺ nan user ទី2គឺ ctext អញ្ចឹងខ្ញុំគឺអានេះ comment នេះគឺយើងសម្រាប់ចូលទៅប្រើក្នុង user ហ្នឹងគឺយើងវាយ su và haiយើងដាក់ user មក user ណាដែលយើងចង់ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ su ctext អញ្ចឹងយើងវាយ password វាទៅអូខេបន្ទាប់ពីវាយ password ហើយគឺយើងអត់ចូលទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវទៅកំណត់ password ថ្មីរបស់វាអញ្ចឹងយើងវាយដើម្បីchange new password យើង sudo pass wd ហើយដាក់user របស់យើងមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងវាយ comment នេះហើយគឺយើងចុច enter ទៅនេះគឺវានឹងទាមទារយើងវាយ password ថ្មីគឺវាយើងអានេះ comment នេះយើងទៅ set password ថ្មីអញ្ចឹងយើងវាយ password ហើយចុច enter ហើយយើងវាយ password confirm វិញដែរមកចុច enter ទៅអានោះគឺ successful ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រើ
ក្នុងនោះហើយយើងវាយ password ដែលយើងទៅ set ថ្មីនេះមកគឺវានឹងចូលហើយនេះគឺខ្ញុំសួរតើ user ជាអ្នកណានេះគឺ user syntax ហើយនេះគឺ path របស់វាអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងចូលបានហើយហើយណាត់វាបន្ទាប់ពីយើងចូលបានហើយខ្ញុំនឹងសូមទៅសាកបង្កើត file មួយបង្កើត folder syntax ខ្ញុំសាកទៅបង្កើត folder syntax តបហើយខ្ញុំ ls វាមើលអញ្ចឹងអានេះ ls នេះគឺ user ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅ user របស់ syntax តែយើងបង្កើតវិញគឺចូលអត់អញ្ចឹងចូល home ទៅហើយចូល ls មើលអូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសូមទៅធ្វើការនៅលើ user syntax ចូលក្នុង folder syntax តើនៅក្នុង folder ហ្នឹងតើមាន file ដែលយើងបង្កើតនឹងនៅអូខេអញ្ចឹងចូលមកនេះគឺយើងចូលដល់ក្នុងហើយខ្ញុំសុំមើល directory វាតើវាដល់ក្នុងមែនអត់អូខេដល់ហើយអញ្ចឹងយើង ls វាមើលមកអានេះគឺអត់មានអីទេមិញខ្ញុំបង្កើតមិញនៅក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើត file មួយទៀតគឺ syntax មិញដោយសារតែខ្ញុំបង្កើតfolder ហ្នឹងវានៅក្រៅអញ្ចឹងវាអត់ចូលទេអញ្ចឹងតើយើងចូលទៅដល់ directory វាយើងបង្កើតវាគឺនេះគឺបង្កើតហើយគឺដាក់ ls គឺចេញ folder syntax មួយអូខេអញ្ចឹងអឺបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចង់ចូលទៅ user ណាម្ដងអញ្ចឹងយើងវាយ su ហើយណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងវាយ password មក enter ហើយយើង cd ចេញពី directory ទៅមកហើយមើលអូខេ who am I នេះគឺ user របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង pwd គឺឆែក directory យើងគឺកំពុងនៅ directory ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅលុបuser syntax ហ្នឹងមួយទៀតដើម្បីយើងទៅបង្កើតអឺ ដើម្បីយើងទៅបង្កើតរបៀបទី3បង្កើត user របៀបដោយរបៀបទី3អូខេតទៅពេលដល់កន្លែងនេះគឺយើងអត់អាចលុបកើតទេដោយសារតែម៉េចគឺយើងកំពុងតែ user ហ្នឹងគឺយើងកំពុងប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងដើម្បីនេះគឺវាទៅយើងបើនិយាយក្នុង Windows គឺយើងទៅ kill cache manager វា kill cache វាចោលហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដើម្បី kill អាហ្នឹងចោលគឺអ្នកគ្នានេះគឺជា process របស់វា1122អញ្ចឹងយើងវាយ comment sudo kill ដក9rồi ហើយវាយអា process code វាមកតទៅពីវាយ process code វានឹងហើយយើងចុច enter ទៅគឺវានឹង kill ហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដូចយើងទៅ end task វាអញ្ចឹងបើនៅក្នុង Windows គឺអាហ្នឹងយើងទៅ end task តែបើនៅក្នុងនេះយើង kill វាផងអញ្ចឹងវានិយាយចំទៅគឺវាប្រៀបទៅគឺន័យវាគឺពីរដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង kill ហើយគឺយើងចុច enter ឬក៏ប៉ះ key មួយទៅគឺវានឹង load log out នេះហើយអញ្ចឹងយើងទៅ connect វាចូលម្ដងទៀតទៅអានេះយើង connect ASX វាចូលម្ដងទៀតទៅអូខេអញ្ចឹងគឺមកដល់គឺយើងចូលមកដល់យើងវិញហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើង kill ហើយគឺយើង kill task របស់វាហើយគឺយើងអាចទៅ delete user syntax នឹងចោលបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ run ទៅមើលសិនតើមើលថានៅមាន syntax ទេគឺនៅគឺមិញខ្ញុំអត់បានលុបទេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការលុបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងវាយ command មក sudo user del ហើយដាក់ឈ្មោះ user ហ្នឹងទៅអូខេបន្ទាប់ពី enter ហើយយើងវាយ password ទៅអូខេអញ្ចឹងយើងទៅ check មើលម្ដងទៀតថាយើងលុបបានជោគជ័យនៅអញ្ចឹង cat etc pass wd អូខេនេះគឺវាបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងលុបនេះគឺលុបដោយយើង kill task វាហើយបើយើងលុបបានអញ្ចឹងដោយសារតែមិញយើង login ចូលទៅ user នោះប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងលុប user នោះហើយគឺយើងនឹងទៅមើល directory home មួយគឺយើង ls វាមើលនេះអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបង្កើតរបៀបទី2វិញគឺវាមាននៅជាប់ directory អញ្ចឹងយើងត្រូវលុប directory ហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងវាយ command sudo rmdir គឺ remove directories ហើយ syntax ហ្នឹងអញ្ចឹងremove បែបនេះគឺ remove អត់កើតទេដោយសារតែ directory នៅក្នុងហ្នឹងគឺវាអត់មែន empty ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ remove មួយរបៀបទៀតគឺ remove ទាំងអស់គឺ command sudo rm ដក rvf
ស៊ីតិចអានេះគឺក្នុងនឹងវាប្រហែលគឺវា remove ដល់មួយឬហើយវានឹងវា remove folder នឹងចោលអញ្ចឹងគឺ ls មកគឺវាបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើតនៅរបៀបទី3 user គឺបង្កើត user នៅរបៀបទី3អញ្ចឹងយើងវាយ comment វាមកគឺ sudo user .m .s លើកនេះគឺមាន .s ហើយ /bin/bash ហើយ user របស់យើងគឺ static អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតរួចហើយយើងទៅ check មើលតើយើងបង្កើតនោះបានជោគជ័យឬអត់អូខេអញ្ចឹងនេះបង្កើតលើកនេះគឺវាបានជោគជ័យគឺបានអូខេគឺវាឡើងមកហើយគឺជា user នោះយើងបង្កើតបានជោគជ័យអញ្ចឹងសម្រាប់បង្កើត user របៀបទី3នេះគឺនៅពេលដែលយើងបង្កើតមកគឺវានឹងមាន load ឈ្មោះនៅពីមុខអីចឹងវាឃើញឈ្មោះដូច user អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើង user នោះពេលបង្កើតមកក៏វាបង្កើតជាមួយ directory មកដែរវាដូចបង្កើត user នៅរបៀបទី2ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមុននឹងចូលបានគឺយើងទៅ set password ថ្មីរបស់វាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុំ set password របស់វាមួយសិនអញ្ចឹងទៅពេល set success ហើយគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុង user static ហ្នឹងចាំមើលតើវា load ឈ្មោះហ្នឹងគឺវាបែបម៉េចទី2មិញទី1ឯណាទី2គឺវាអត់ load មកទេអូខេចូលហើយនេះគឺវា load ដូច user ណាអញ្ចឹង UMI static អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ switch ទៅ username វិញហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាអាចបង្កើតតាមរបៀបមួយទៀតគឺ easy ជាងនេះអញ្ចឹងរបៀបនេះគឺយើងវាយ comment sudo យើង add user ម្ដងមិនមែន user add ទេយើង add user ហើយយើងដាក់ឈ្មោះ user ហ្នឹងចង់ដាក់ឈ្មោះអូខេអានេះគឺវារៀងមានលក្ខណៈស្រួលជាងមុនដោយសារតែនេះនៅពេលនេះអាយ៉ាសុំតោះអានេះដោយសារតែខ្ញុំដាក់អក្សរធំអញ្ចឹងវាអក្សរតូចផងធំផងវាឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវការអក្សរតូចទាំងអស់អញ្ចឹង add user ហើយសូមដាក់ឈ្មោះម្ដងទៀត static name អញ្ចឹងដែរអក្សរតូចអូខេអញ្ចឹងរបៀបនេះគឺវា special មិនអញ្ចឹងរបៀបនេះនៅពេលយើងបង្កើតភ្លាមគឺវាទាមទារយើងដាក់ password ភ្លាមអត់ហត់យើងទៅ set password ម្ដងទៀតទេអត់ហត់នៅពេលយើងបង្កើតហើយយើងទៅ set password ដើម្បីវាដំណើរការបានអញ្ចឹងអានេះយើងបង្កើតភ្លាមយើង set password ភ្លាមហើយអានេះគឺយើងអាចដាក់ full name អីចឹងទៅបង្កើតតាមរបៀបនេះគឺមានលក្ខណៈស្រួលជាងអានេះយើងអាចឃើញតែអានេះខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំសុំ enter mt វាចោលទៅហើយនេះវានឹងសួរថា is information correct យើងយកចេះទៅអូខេអញ្ចឹងយើងទៅ check មើលបងប្អូនតើបង្កើតនឹងវាមកអត់អញ្ចឹង cat etc.hashwd នេះគឺមកហើយ static ណាហើយនេះគឺនេះបើយើងបំពេញ user information user មួយទៀតគឺវានឹង load លើហ្នឹងទៀតគឺ description វា load លើហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូល static ណាហ្នឹងហើយយក password មក who am I នេះអានេះដូចតើរបៀបទី3មិញប៉ុន្តែអានេះវា step វា easy ជាងហើយពេលបង្កើតមកក៏វានៅក្នុង directory ដែរនេះហ៎អញ្ចឹងគឺ who am I គឺ user static អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលទៅមើល home ហើយ ls វាមើលនេះគឺបង្កើតមកគឺវាបង្កើតជាមួយ directory ដូចគ្នាដូចរបៀបទី3បង្កើត user ជាងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ static ណាមួយចូលទៅ directory static ណាអូខេគឺនៅក្នុង directory ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅតេស្តបង្កើត file មួយទៅឈ្មោះ static.txt ហើយ ls វាមើលអូខេគឺវាមកហើយគឺ static.txt អញ្ចឹងយើងអាចទៅបង្កើតតេស្តវាផ្សេងទៀតទៅជាអានេះខ្ញុំសុំតេស្តតើឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើត user ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតេស្តបង្កើត user មួយទៀតចាស់តើវាបង្កើតបានអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចហើយយើងចុចគឺវាស្ទាបជា password អញ្ចឹងយើងវាយ password មកអូខេអញ្ចឹងគេថាយើងវាមិនមែនជា sudo file ទេអញ្ចឹងយើងចេះថា user យើងវាមិនមែនជាលក្ខណៈ user admin អីយើងអាចទៅបង្កើតបានទេអ
ចឹងគឺវាអត់ឲ្យយើងបង្កើតទេយើងអាចបង្កើត file folder ឲ្យបានចឹងយើង exit វាអស់មកហើយwho am I គឺនៅពេលយើង exit ចឹងគឺវានឹងចាក់ចេញពីហ្នឹងមកគឺ who am I គឺមកដល់ user ណាងវិញហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា